Hi, welcome to VNR Academy of Commerce. So in this session I will going to explaining about the concept of interpolation and extrapolation. So before starting this concept, if you are not subscribed my channel, subscribe the channel and press the bell icon. You can able to get instant notifications after uploading of my YouTube videos. So before starting this concept, so just I will give you an example, or let assume if you are working in a statistical department and your manager is ordered to you to find estimated sales value of 2021, that means 2021, by using last 5 years data, and you accepted that order from your manager or officials and went to your work and started to find data of last 5 years. But unfortunately, you got the data of first and second year, but you cannot able to find third year data or third year recorded files. But you're having fourth and fifth year data. Means you have first year data, second year data, fourth year data and fifth year data, but you don't have third year data. But still your manager is suggesting you to, at any cost, you needs to be find the value of the third year, and after finding the third year value is suggesting you to find the 2021 sales value. So in such a situation, so you can able to use this interpolation technique for finding the third year data and extrapolation technique for finding the 2021 data, because 2021 is belongs to the future year. We doesn't know what happens the next year, but on the basis of past record we can able to find the future values. So I think you come to an idea when we can able to use this interpolation and extrapolation technique. So interpolation is a technique where we are going to use finding the missing value within the given data. That means in my beginning story, we know the values of first year and second year, fourth year and fifth year, but we doesn't know the value of the third year. So in such a situation, the missing point is between or within the given data, that means within the 5 years data. So in such a situation, we can able to use this technique. That means interpolation is the process of or technique of finding the missing value within the given data. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಿಮಗೆ 2021 ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2021 ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಒಪ್ಪಿ 2021ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೊನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ, 4ನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ, 5ನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,
ಬಟ್ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೀವು 2021ರ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕೊನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡೇಟಾಗಳು ಮಿಸ್ ಆದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು, ಅದರ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು 2020ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು 2021ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 years ಡೇಟಾ, ಅಂದರೆ ಅಪ್ ಟು 2020 ತನಕ ಕೂಡ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೇಟಾ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಂತಂದರೆ ಈ 2021ರ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು WM Harper, interpolation consists in reading a value which lies between two extreme points. Extrapolation means a reading that lies outside the two extreme points ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 2016ರಿಂದ 2020ರವರೆಗೂ ಕೂಡ 2016, 17, 18, 19, 20, ಸೊ 5 ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2016 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದರೆ 2020 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ 2016 ಮತ್ತು 2020 ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ, ಅಂದರೆ 2018ರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ, ಫೈಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ 16, 17, 19, 20 ಈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರೀಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ 2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ 2 ಹಂತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಂತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So then y means it is belongs to the values of that particular year. Take for example, y indicates the production value. So first year production value will be the 10 and second year production value 15, and we doesn't know the value of the third year, but we know the value of fourth and fifth year. So in this situation, ಸೊ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, ಆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫೈಂಡ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫಾರ್ 2021 ಅಂತ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ 2020. ಸೊ ಇಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ 2021. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 16 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, 17 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ, 18 ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 19 ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ, 2020ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು 2021ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೀನ್ಸ್ the values of one year and values of another year should not have much fluctuations. That means ಒಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ದಟ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಆಗಿರಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 crore ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅದು 1 crore ರೂಪಾಯಿಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೂ ಹೆವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 2 lakh ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು, ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 4 lakh ರೂಪಾಯಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಸೊ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 1 lakh ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು,
ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. Then when it's come to second condition or second assumptions, there is a uniformity in the rate of changes in the values of variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಏನು ಮಿಸ್ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಜಂಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ there is a definite and stable relationship between the two variables ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So definite and stable relationship between the two variables means, so usually in statistical data we are considering x variables and y variables. X variables indicates something and y variables going to indicate some other values or some other items. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಯರ್ಸನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಎರಡರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಒಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಏನಾದರೂ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಇದೆ, ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆ, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗೂ ಬರ್ತ್ ರೇಟಿಗೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ನಡುವೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರೋ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕನಾಮಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟನ್ನು ಕಂಪನಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ತಾನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೈಸಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬಟ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ಎರಡು ಡೇಟಾಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ, ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ these three assumptions or these three conditions, we can able to decide is it possible to adopt these techniques or not. So in next slide we are going to learn about the uses or significance of interpolations and extrapolations. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೋಲೇಷನಿಂದ ನಮಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಯೂಸಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ filling the gaps that exist in statistical data. So gaps that exist in that statistical data means ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದಿನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಈಗ ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೋಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಕನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಒಬ್ಟೈನಿಂಗ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ this is one variety of averages. So you will come to know about this in previous semesters business statistics subject. ಸೊ ಇಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮೀನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಥವಾ ಆವ್ರೇಜಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮೀಡಿಯನ್ ಮತ್ತು ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ದಟ್ ಟು ಇನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ಈ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ when the data insufficient due to difficulties in collecting ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಮ್ಯಾರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 5 ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 2021 ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಎಫರ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ,
ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಫಿಫ್ತ್ ಇಯರ್ ಡೇಟಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಬಟ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಫೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೀಡೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಫೋರ್ತ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ obtaining ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇಟಾ ಆಲ್ಸೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಪೊಲೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲೈಕ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.